The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. नमस्ते। पिछले कक्षा में अयं कलाम नामक सिनेमा के आधार पर कलाम के बहाने नामक पाठभाग हम लोग पढ़ा है। वो सिनेमा आप देखा है, आपको बहुत पसंद आया होगा क्योंकि सिनेमा है गया। और सिनेमा देखने के बाद आप लोग पाठभाग के हर एक अनुच्छेद से आप तो गुजरा होगा, है क्या? ठीक है। तो अभी कुछ एक हफ्ता आपको कक्षा नहीं मिला है, उसके बाद तो अभी कक्षा फिर भी शुरू हो रहा है। सभी जगहों में हम लोग एक ही सुन रहा है, कोरोना कोरोना कोरोना, कोविड-19 ऐसे ऐसे। लेकिन सभी समय एक ही कहते हैं, हम तो सक्षम रहना है क्या? समझ में आते है क्या? मैं हिंदी में ही कहते हैं, ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എല്ലാ ഭാഗത്തും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, നമ്മളത് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്। തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണൽ പവർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും നാരങ്ങയൊക്കെ പിഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വെള്ളം, ചുടുവെള്ളം, അല്പം ഉപ്പിട്ടിട്ടുള്ളതൊക്കെ കുടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണൽ പവർ ധാരാളം ഉണ്ടാവും. പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മളെ എന്താ പറയുക, ബോഡിക്ക് ഒരു പ്രതിരോധശേഷി കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണത്. അപ്പോൾ അത് ശീലിക്കുക. എന്തായാലും ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാറും. ഭയപ്പെടാതിരിക്കുക. നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ, പഠന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ വരാൻ പറ്റും എന്ന് ഉറച്ച് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും സാധ്യമാവും. ഓക്കെ, എന്നാലും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ബാക്കി ഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നാലോ? तो सबसे पहले पिछला कक्षा में जो पढ़ा है एक नज़र हम तो डालेंगे, उसके बाद तो शुरू करेंगे। पहला अनुच्छेद में आपको याद होगा मोरपाल और मिहिर इन दोनों की मित्रता के बारे में कहते हैं। उनके अंग्रेजी अध्यापक तिवारी के बारे में कहते हैं। उसके बाद दोनों दरीपट्टी में बैठकर पढ़ने के बारे में कहते हैं। उसके बाद वो राजमा चावल सबसे पहले देखने के बारे में और जांच, ये दोनों अदला बदला करने के बारे में कहते हैं। उनके मन में अभी भी यही बात पर याद नहीं आता है, वो यही है कि माने 15 किलोमीटर साइकिल गाड़ी में आते मोरपाल किस प्रकार एक जरा भी वो तो झलकाए बिना वो कैसे वो लाया करता है। फिर अगला अनुच्छेद में ऐसे कहते हैं माने स्कूल जाने पे मोरपाल बहुत इच्छा होते हैं लेकिन मिहिर को वो पसंद नहीं है। सिनेमा में भी ऐसे हैं। सिनेमा में वो स्कूल पे जाने के लिए छोटू नामक कलाम को बहुत पसंद है, इच्छा है, लेकिन रणविजय को ऐसा नहीं है। उनको स्कूल पे जाने के लिए वो ज़रा भी इच्छा नहीं है। और इसमें कहते हैं कि रविवार की छुट्टी के दिन भी बहुत बुरा दिन मानते हैं मोरपाल, लेकिन मिहिर को वो तो अच्छा दिन होता है। और बारिश के समय तो घर पे वो नाचते हैं, बाकी सब लोग तो स्कूल पे जाने के लिए इच्छा करते हैं। वो छुट्टी के दिन और बारिश के समय जब छुट्टी मिलता है तो मिहिर को घर पे बैठकर नाचने के लिए इच्छा करते हैं, लेकिन बाकी सबको ऐसा नहीं है, वो तो बुरा दिन मानते हैं। वो विशेष रूप से कहे तो मोरपाल के लिए। और अगला मोरपाल सभी समय वो यूनिफॉर्म पहनकर देख रहा है। मोरपाल को सभी समय यूनिफॉर्म पहनकर देख रहा है।
लेकिन वो तो मिहिर को वो तो बोझ मानते हैं, वो पसंद नहीं है, वो पहनने के लिए वो डाला करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मोरपाल। एक दिन वो शादी के अवसर वो देखा है, उस समय भी वो यूनिफॉर्म में देखा है। उसका कारण ऐसा है कि उनके लिए उनके पास तो केवल एक ही यूनिफॉर्म है, एक ही कपड़ा है, वो एक ही यूनिफॉर्म है, नीली काकी यूनिफॉर्म है। लेकिन मिहिर के लिए ऐसा नहीं है। मिहिर के पास बहुत ज़्यादा कपड़ा है, बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा है। मोरपाल के लिए ऐसा नहीं है। मोरपाल के पास केवल नीली काकी एक ही यूनिफॉर्म है, इसलिए सभी समय वो पहन कर स्कूल पे जाते हैं। अगला निश्चित में इसे कहते हैं कि कलाम, आई एम कलाम नामक सिनेमा और अपनी ज़िंदगी, माने मिहिर के ज़िंदगी में जो घटना एक जैसे हुआ है उसके बारे में कहते हैं। उसमें वो टानी में वो चाय की दुकान चलाने वाले राणा का बेटा रणविजय के बारे में और छोटू नामक कलाम के बारे में, यहाँ पे मिहिर और मोरपाल के बारे में। फिर उस सिनेमा की यादगार करते हुए वो कहते हैं उनकी मित्रता, छोटू और रणविजय की मित्रता किस प्रकार शुरू होते हैं, दोनों की बातचीत के बारे में कहते हैं। फिर वो चाय की दुकान करने वाले और एक व्यक्ति हैं, उनका वो अधूरा प्रेम के बारे में कहते हैं। उतना भाग पढ़ाकर हम तो पाठ भाग खत्म किया, ठीक है। तो अभी पाठ का बाकी भाग पढ़ने के लिए सब लोग तैयारी है क्या? तो शुरू करें। तो अगला अनिश्चित देखो। सबसे पहले मैं चश्मा नहीं देखा, अभी जल्दी आप कभी देखा होगा ये चश्मा से, है ना। बस एक फ़र्क है, फिल्म में कलाम दिल्ली भी पहुंचता है और उसे अपनी पसंद के स्कूल जाने का मौका भी मिलता है। लेकिन मेरे बचपन में ऐसा नहीं होता। मोरपाल का स्कूल 8वीं के बाद छूट जाता है, छुड़वा दिया जाता है और वो अपने पिता की तरह आज भी वही गेद मजदूरी करता है। ठीक है, इतना भाग मैं पढ़ाऊँगा, उसके बाद तो बाकी शुरू करेंगे। तो सबसे पहला वो पिछला कक्षा में तो बड़ा बड़ा निश्चय है क्या, कई छात्र से बताया, तो कुछ कुछ भाग होकर पढ़ाना है ऐसे कहा था, इसलिए मैं अभी कुछ छोटी छोटी भाग आपको देता हूँ, ठीक है। बस एक फ़र्क है, फ़र्क डिफरेंस, പക്ഷേ ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ। अभी वो कलाम नामक सिनेमा और अपनी ज़िंदगी, माने मिहिर का ज़िंदगी और छोटू और रणविजय का ज़िंदगी, इसके बारे में तुलना करके कहते हैं। बस एक फ़र्क है, फिल्म में कलाम दिल्ली भी पहुंचता है और उसे अपनी पसंद के स्कूल जाने का मौका भी मिलता है। സിനിമയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലാമിന്, ചോട്ടു എന്ന് പറയുന്ന കലാമിന് ദില്ലിയിൽ പോവുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹം, കലാമിനെ കാണുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അതിൽ ദില്ലിയിൽ പോകാൻ അവന് സാധിച്ചു, ഒന്ന്. രണ്ടാമത് അവൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിൽ പോകുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പോവുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവന് സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള അവസരവും ലഭിച്ചു. ഇതാണ് സിനിമയിലുണ്ടായത്. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ तो फ़र्क कुछ भिन्नता होता है। माने हमारा ज़िंदगी में, मेरा ज़िंदगी में, यहाँ पे मेरा माने मिहिर, तो यहाँ पे मिहिर का ज़िंदगी में और कुछ बदलाव हुआ है कि वो क्या है अभी बताऊँगा। लेकिन मेरे बचपन में ऐसा नहीं होता. लेकिन यहाँ पे मेरे बचपन में, എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അതല്ല ഉണ്ടായത്, നേരെ തിരിച്ചാണ് ഉണ്ടായത്. मोरपाल का स्कूल 8वीं के बाद छूट जाता है, छुड़वा दिया जाता है. ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. वो मोरपाल की ज़िंदगी में क्या हुआ है, मोरपाल को 8वीं कक्षा के बाद तो कक्षा छूट जाता है. 8ാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം അവനെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചു, സ്കൂളിലേക്ക് പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അവനെ ക്ലാസ്സിൽ ഉപേക്ഷിക്കല്ല, അവന് സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ചുടുവ ആദ്യം പറയണ്ടേ ചൂട് ജാത്ത ഹെ, സ്കൂൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത്. പിന്നെ പറയുകയാണ് ചുടുവ ദിയാ ഹെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അല്ല അത് സംഭവിച്ചത്, പാരൻസ് അവനോട് പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതാണ് ചുടുവ, ചൂട് ജാത്ത ഹെ നഷ്ടപ്പെടുക, ചുടുവ ജാത്ത നഷ്ടപ്പെടുത്തുക. ठीक है, और वो अपने पिता की तरह आज भी वही गेद मजदूरी करता है. എന്നിട്ടോ अभी वो अपनी पिता के जैसे, അവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പോലെ തന്നെ അവൻ ഇപ്പോൾ ഗേദ് മസൂരി करता है. വയലുകളിൽ അവൻ കൂലിപ്പണിക്ക് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യണത്. तो बाकी देखो. इसलिए मेरे लिए कलाम की कहानी 100 में एक ही कहानी है. हमें बाकी 99 कहानियों को कभी भूलना नहीं चाहिए जो हमारे बचपनों में हैं. इसलिए मेरी ज़िंदगी में ഇതിൽ പറയണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിൽ കലാം കി കഹാനി 100 में एक ही कहानी है. കലാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ 100 കഥകളിൽ ഒരു കഥ മാത്രമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി 99, ബാക്കി 99 എണ്ണവും कहानियों को कभी भूलना नहीं चाहिए. ബാക്കി 99 കഥകൾ മറക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അമ്മാരെ ബച്പനുമോ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ബാക്കി 99 കാര്യങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൻ്റർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കഥ മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്നത്.
അതുപോലെ തന്നെ ആ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എൻ്റർലി ഡിഫറെൻ്റ് തന്നെയാണ്. ഫിലിം में हमारा नायक असल नाम കലാം नहीं है. ഫിലിമിൽ നമ്മുടെ കഥാപാത്രമായിട്ടുള്ള കലാം എന്ന് പറയുന്ന ചോട്ടു, അവൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാം കലാം അല്ല, അവൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് കലാം എന്ന് അല്ല. डाणी पर काम करने वाले और बच्चों की तरह उसे भी सब ചോട്ടു कहकर बुलाते हैं. ടാണിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവനെയും എല്ലാവരും ചോട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. उसकी माँ जैसलमेर के किसी सुदूर देहात से उसे बाटिसा की चाय की दड़ी पर काम करने के लिए छोड़ जाती हैं. उसकी माँ जैसलमेर के किसी सुदूर देहात से ഏതോ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് നിന്ന് ആക്കർ ഉസേ അവനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ബാട്ടിസാക്കി ചായക്ക് ദടിമേ ഈ ചായയുടെ തട്ടുകടയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഓ കാം കർണയ്ക്ക് ലിയെ ചോട് ജാത്തി ഹേ അവനെ ജോലി എടുക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കി. ഓ അംഗ്രേസി തോ ക്യാ ഹിന്ദി ബി ടീക് സെ നഹി ജാൻതി. അവന് ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമല്ല അവന് ഹിന്ദി പോലും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ജയ്സൽമേർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, രാജസ്ഥാനിലെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിലെ ഭാഷയാണ് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുക. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മലയാളം ആണല്ലോ മാതൃഭാഷ, അതുപോലെ അവർക്ക് രാജസ്ഥാനിലുള്ള മാതൃഭാഷയാണ് അറിയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അവന് ഹിന്ദിയും അറിയില്ല, ഇംഗ്ലീഷും അറിയില്ല. वो खुद ही अपना नाम कलाम रख लेता है. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ കഥയിലെ ചോട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ കലാം അവൻ ചോട്ടുമായിട്ട് ഇരിക്കാനല്ല ആഗ്രഹിച്ചത്. അവൻ്റെ പേര് സ്വയം മാറ്റി അവൻ കലാമായിട്ടാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലേക്കിൻ ചോട്ടു സിർഫ് ചോട്ടു ഹോക്കർ നഹി ജീനാ ചാഹത്താ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗം, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ. ചോട്ടു സെ നഹി റഹ്ന ചാഹത്താ. അവൻ ചോട്ടു എന്ന പേരിൽ ചോട്ടുമായിട്ട് ഇരിക്കാനല്ല ആഗ്രഹിച്ചത്. वो खुद ही अपना नाम കലാം रख लेता है. അവൻ സ്വയം അവൻ്റെ പേര് കലാം. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് അവൻ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ആ പേരിലാണ് അവൻ അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവൻ്റെ ഡ്രീംസ്, അവൻ്റെ സ്വപ്നം, അത്രയും വലിയ സ്വപ്നമാണ് അവനുള്ളത്. അവൻ അങ്ങനെ വലിയ ആളായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സൈഡിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. लेकिन छोटू सिर्फ छोटू होकर नहीं जीना चाहता, इसे आपने क्या समझा? ചോട്ടുമായിട്ട് ഇരിക്കാനല്ല ആഗ്രഹിച്ചത്. ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? क्योंकि वो अपना नाम बदल कर, वो माने अपनी स्थिति अभी जो है, अपनी हालत जो है उसमें से बदल कर बहुत बड़ा होने की इच्छा होते हैं, बड़ा स्थान पर रहने की इच्छा होते हैं. इसलिए वो केवल छोटू नाम से नहीं, उनका नाम भी बदल कर कलाम कहकर वो विख्यात होता है. खुद वो अपना नाम कलाम रख लेता है. ठीक है, इस नाम में उनकी आकांक्षाओं का अक्स है. ആ പേരിൽ തന്നെ അവൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളുടെ പ്രതീക്ഷ അവൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളുടെ മുഴുവൻ അക്സ് है, പ്രതിഫലനമുണ്ട്. उसके हाथ की बनाई चाय में जादू है. അവൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ചായക്ക് തന്നെ ഒരു മാജിക് ഉണ്ട്. ബാട്ടി സാബി ഉസ്കി കലാകാരിക്ക് വാഹവാഹി കർത്തെ നഹി ദക്തെ. അവൻ്റെ ആ ചായക്കടയിലുള്ള ആ തട്ടുകടയിലുള്ള അവൻ്റെ പ്രവർത്തനം, കലാപ്രവർത്തനം, ആ കലാപ്രവർത്തന വാഹാവാഹി അഭിനന്ദിക്കുന്നതിൽ ഓ കോയി നെയ് ദക്തേ ഹെ. ഒരാളും ഒരു ക്ഷീണം കൂടാതെ അവനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത്രയും അവൻ അഭിനന്ദനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജഗ് ഐസി ഹെ കി വിദേശി ടൂറിസ്റ്റ് ബഹുത് ആത്തെ ഹെ. ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ വിദേശി ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് വരുന്ന ഒരു തട്ടുകട കൂടി ആയിരുന്നു. കലാം സീഖ്നെ തേസ് ഹെ. കലാം പഠനത്തിൽ വളരെ വേഗതയിൽ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന ആളാണ്, വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കുന്നവനാണ്. ജഡ് സെ ഉൻകി ബോലി സീഖ് ജാത്ത ഹെ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ വരുന്ന വിദേശികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഭാഷകൾ മുഴുവൻ അവൻ പഠിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. और जल्दी ही विदेश से आई लूसी मैडम का भी दिल जीत लेता है. അതുപോലെ തന്നെ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ലൂസി മേഡത്തിൻ്റെ മനസ്സിലും അവൻ ഇടം പിടിച്ചു. ദിൽ ജീത്ത് ലേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം. ലൂസി മേഡം വാദാ करती हैं कि वे उसे अपने साथ दिल्ली लेकर जाएंगी. ലൂസി മേഡം അവന് വാക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. വാദാക്കറ വാക്ക് കൊടുക്കുക. അവന് വാക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അവർ ദില്ലിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവനെയും കൊണ്ടുപോകാം എന്നവന് ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. दिल्ली में डॉक्टर कलाम हैं जिनसे मिलकर हमारे कलाम को कुछ कहना है. എന്താ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഉണ്ടായത്? ദില്ലി മേ ഡോക്ടർ കലാം ഹെ. ഡൽഹിയിലാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം ഉള്ളത്. ആ കലാമിനോട് നമ്മുടെ കലാമിന് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ചോട്ടു നാമ കലാം കോ കുച്ച് वो कलाम से कुछ कहना है, हमारे वो APJ अब्दुल कलाम से कुछ बातचीत करना है, उनका अवसर ज़रूर वो दूंगा, ऐसे वो कहा. तो अगला निषेध, ठीक है, तो देखेंगे. तो बाकी देखो, एक दिन रणविजय को उसके स्कूल में भाषण देने के लिए कहा जाता है. रणविजय परेशान है क्योंकि उसकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है. कलाम ये जानता है और जट एक अच्छा सा भाषण लिख अपने दोस्त रणविजय को दे देता है. रणविजय प्रथम पुरस्कार पाता है. इस बीच राणा सा के
कलाम के घर तलाशी लेने आते हैं और वहाँ कुंवर रणविजय की चीज़ों को पाक कलाम पर चोरी का आरोप लगाते हैं, चोरी का आरोप लगाते हैं। इतना देखो, एक दिन रणविजय को उसके स्कूल में भाषण देने के लिए कहा जाता है. ഒരിക്കൽ റൺവിജയുടെ സ്കൂളിൽ കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ നടക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അവന് സ്പീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായി. നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ റോൾ നമ്പർ പ്രകാരം വിളിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അസംബ്ലിയിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ സ്പീച്ച് ചെയ്യാൻ റോൾ നമ്പറൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട്. അതിന് അനുസരിച്ച് തയ്യാറായി നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് സ്കൂളിൽ അസംബ്ലിയിൽ നമ്മൾ സ്പീച്ച് തയ്യാറാവാറുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവാറ് അല്ലേ? നിങ്ങൾക്കല്ല, നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. പൊതുവേ ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്. ശരി, ഒരേ കാര്യം തന്നെ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, ബോറടിക്കണ്ട. പക്ഷേ ഇവിടെ रणविजयയുടെ സ്കൂളിൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്പീച്ചിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അവന് വല്ലാത്ത ടെൻഷനായി. കാരണം വെച്ചാൽ ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക, പരേശാൻ ദിക്കത്ത്, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. रणविजय പരേശാൻ ഹേ ക്യോങ്കി ഉസ്കി ഹിന്ദി ഇത്തിനി അച്ചി നെയ്. കാരണം എന്താ, അവൻ്റെ ഹിന്ദി അത്ര നല്ല ഹിന്ദിയൊന്നുമല്ല, അവന് ഹിന്ദി അത്ര നന്നായിട്ട് അറിയില്ല. അവർ രാജസ്ഥാനിയാണ്, ഈ കഥ നടക്കുന്നത് രാജസ്ഥാനിലാണല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ഹിന്ദി ഭാഷ അത്ര നല്ലതല്ല. കലാം ये जानता है और जट एक अच्छा सा भाषण लिख अपने दोस्त रणविजय को दे देता है. കലാം ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു, ചോട്ടു മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. പെട്ടെന്ന് ഭാഷണം തയ്യാറാക്കി രാവിലെ കൊണ്ടേ കൊടുക്കുന്നു. അവനത് ബൈഹാർട്ടാക്കി അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. रणविजय प्रथम पुरस्कार पाता है. അങ്ങനെ रणविजयന് ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. इस बीच राणा साहब के करिंदे कलाम के घर तलाशी लेने आते हैं. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് റാണയുടെ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് കാവൽക്കാർ, കരിന്തെ കാവൽക്കാർ, അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ സർവൻസ് കലാം താമസിക്കുന്ന, ചോട്ടു താമസിക്കുന്ന റൂം സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. കരിന്തെ സേവകർ എന്നുള്ള അർത്ഥം കൂടിയുണ്ട്. और वहाँ कुंवर रणविजय की चीज़ों को पाक कलाम पर चोरी का आरोप लगाते हैं. അങ്ങനെ അവിടെ നോക്കിയ സമയത്ത് കുവർ रणविजयയുടെ സാധനങ്ങൾ കലാമിൻ്റെ റൂമിൽ കാണുന്നു. അങ്ങനെ ഇവൻ കള്ളനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ പേരിൽ ആ കുറ്റം ആരോപിക്കുകയും, ചോരി ആരോപ് ലഗാത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പേര് കള്ളത്തരം ആരോപിക്കുന്നു. എന്ത് പ്രതിജ്ഞയാണോ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതവൻ പാലിക്കുന്നു. ആ പ്രതിജ്ഞ അവൻ പാലിക്കുന്നുണ്ട്. लेकिन कलाम फिर कलाम है, इस झूठे आरोप के सामने भी अपनी दोस्ती का प्रण नहीं तोड़ता. ये जानकर कि राणा कुंवर को उसे की दोस्ती की सजा देंगे, वो चोरी का इल्ज़ाम सह जाता है, पर उन्हें अपनी दोस्ती के बारे में नहीं बताता. ही वो तय करता है कि वो अपनी चिट्ठी सीधे अपने हमनामा डॉक्टर कलाम को दिल्ली जाकर गुद देगा और वो अकेला ही निकल पड़ता है. रास्ते में मुश्किलें हैं, लेकिन कदा के अंत में कलाम को अपनी मंजिल मिलती हैं. ഈ അനുച്ഛേദം देखो, लेकिन कलाम फिर कलाम है. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ കലാം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ കലാം തന്നെയാണ്. इस झूठ आरोप के सामने भी अपनी दोस्ती का प्रण नहीं तोड़ता. തൻ്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള रणविजयക്ക് അവൻ എന്ത് പ്രതിജ്ഞയാണ് കൊടുത്തുള്ളത്, എന്ത് ഉറപ്പാണ് കൊടുത്തത്, അതിൽ നിന്ന് അവൻ അല്പം പോലും പിന്മാറുന്നില്ല. അവൻ തൻ്റെ रणविजय പല സാധനങ്ങളും കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ആരും അറിയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കാരണം, അത്രയും ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കാരണം ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരന് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ശിക്ഷ ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ പരസ്പരം എടുത്തിട്ടുള്ള ഡീലിങ്സ്, അവർ പരസ്പരം എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനം, ആ പ്രതിജ്ഞ, അതിനവൻ പിന്മാറുന്നില്ല. ഏ ജാൻകർ കി റാണ കുവക്കോ ഉസ്കെ ദോസ്തി കി സസ ദെങ്കെ. കാരണം ഇത് അറിഞ്ഞാൽ അവൻ ഉറപ്പാണ്. കാരണം റാണ കുവറുമായിട്ടുള്ള, ഇവിടെ കുവർ റാണ എന്ന് പറയുന്നത് കുമാരനായിട്ടുള്ള, രാജകുമാരനായിട്ടുള്ള എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത്. റാണിയുമായിട്ടുള്ള ഇവൻ്റെ സുഹൃത്ത് ബന്ധം അറിഞ്ഞാൽ അത് അവന് ശിക്ഷ കിട്ടും. സസ ശിക്ഷ, അവന് ശിക്ഷ കിട്ടും. അപ്പം ഞാനായിട്ട് ആ ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണത് അവൻ ആ പ്രതിജ്ഞ പാലിക്കുന്നത്. ഓ ചോരിക്ക ഇൽസാം സഹ് ജാത്താ ഹൈ. ഇൽസാം കുറ്റാരോപണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കള്ളൻ എന്നുള്ള കുറ്റാരോപണം വന്നത് അവൻ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. पर उन्हें अपनी दोस्ती के बारे में नहीं बताता. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവൻ अपनी दोस्ती के बारे में കുവർ रणविजय ആയിട്ടുള്ള അവൻ്റെ ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് അവൻ പുറത്ത് പറഞ്ഞു തന്നെ ഇല്ല. ये वो तय करता है कि वो अपनी चिट्ठी सीधे अपने हम नाम डॉक्टर कलाम को दिल्ली जाकर गुद देगा. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അവൻ്റെ അതേ പേരുള്ള ഹംനാമ, സെയിം പേരുള്ള കലാമിന്, ഡോക്ടർ കലാമിന്, APJ അബ്ദുൽ കലാമിന് നേരിട്ട് ഡൽഹിയിൽ ചെന്ന് അവൻ ആ കത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ ഓ അകേല ഹി നികൽപ്പെടുത്താൻ. അതുകൊണ്ട് അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. രാസ്തമേ മുഷ്കിലേ ഹേ, പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അവനുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ലേക്കിൻ കഥ കെ അന്ത് മേ കലാം കോ അപ്നി മൻസിൽ മിൽത്തെ ഹേ. ലേക്കിൻ കഥ കെ അന്ത് മേ കലാം കോ അപ്നി മൻസിൽ മിൽത്തെ ഹേ. അങ്ങനെ കഥയുടെ അവസാനം കലാമിന്, ചോട്ടുവിന് അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം
സാധ്യമാവുന്നു. അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ? സ്കൂളിൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ആ കഥയുടെ അവസാന ഭാഗവും അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം അവിടെ സാധ്യമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. केवल इतना है कलाम के बहाने नामक वो पाठ भाग. ठीक है, इसमें जो छोटी छोटी प्रश्न हैं वो सब तो लिखना है. अभी भी कुछ भी प्रश्न मैं आपको दूंगा, वो भी आप लोग लेकर मुझे ज़रूर फाइल भेज देना है. अभी अभी बहुत कुछ लोग भेज देता है, तो सीई के बारे में बाद में आपको सीई तो कम ही करेंगे, इसलिए ज़रूर आप तो जो फाइल लिखने के लिए मैं देता है वो सब लिखकर मुझे ज़रूर भेज देना है. ठीक है, इसमें दिए कुछ प्रश्नों से हम गुजरेंगे. पहला प्रश्न देखो. हमारा सौदा था घेलगंडी में खाने की अदला बदली का. इस तरह की अदला बदली से हम क्या समझ सकते हैं? ഞങ്ങളുടെ ഗേൽഗണ്ടി ഇടവേള സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടമായിരുന്നു കഴിക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. इसमें से आपको क्या समझा है? अगला प्रश्न है, रिवर की छुट्टी का दिन उनके लिए हफ्ते का सबसे बुरा दिन हुआ करता, ऐसे क्यों कहा जाता है? वो ഞായറാഴ്ച ദിവസം ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല ദിവസവും അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള ദിവസമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്നത്? अभी जो पढ़ाई किया तो उस भाग से कुछ प्रश्न है. बाकी 99 कहानियों को कभी भूलना नहीं चाहिए जो हमारे बचपनों में हैं, लेखक ने ऐसे क्यों कहा है? ബാക്കിയുള്ള 99 കഥകളും കവി ഭൂലാൻ നെയ് ചാഹിയെ, ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാവുന്നതല്ല. ജോ ഹമാരെ ബച്പൻ മേ ഹെ, എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ബാക്കി 99 കഥകൾ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ലേഖകനെ ഐസെ ക്യോं കഹാ ഹെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ലേഖകൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ലേക്കിൻ ചോട്ടു സിർഫ് ചോട്ടു ഹോക്കർ നഹീ ജീനാ ചാഹത്താ, ഇസെ ആപ്നെ ക്യാ സമझा है? ഇവിടെ ചോട്ടുമായിട്ട് ഇരിക്കാനല്ല ആഗ്രഹിച്ചത്. ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത്? അകല ലേക്കിൻ കലാം ഫിർ കലാം ഹെ, ലേഖക് ഇസ് പ്രസ്താവ് പർ ചർച്ച കരേ. പക്ഷേ കലാം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ലേഖക് മിഹിർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ ഇടയായത്? ചർച്ച കരയെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ലേക്കിൻ आप तो फाइल पे लिखना है. ठीक है, अभी चर्चा करने का अवसर नहीं. चर्चा करने की इच्छा है तो आपको मुझसे चर्चा कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें दिए गए कुछ कार्यक्रम हमें देखेंगे. पहला कार्यक्रम देखो, लिखे प्रत्येक पात्र क्या करता था? मोरपाल और मिहिर पहला भाग में. दूसरा भाग में इसे दिया है, घर से राजमा लाता है, राजमा देखते ही गुस्सा होता था, कीमती कपड़े खरीदता था, स्कूल से बहुत दूर रहता था, छाछ का डिब्बा लाता था. ഈ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തിലുള്ളതൊക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഭാഗവുമായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ചെയ്താൽ പോരാ, ഫയലിലൂടെ എഴുതി എനിക്ക് അയച്ചു തരണം. ठीक है, अगला संबंध पहचाने, लेखक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें. सिनेमा का नाम, फिल्म निर्देशक, फिल्म का नायक, मिहिर के मित्र का नाम, छोटू का मित्र, समीक्षा के लेखक. ये तो सिनेमा के आधार पर और हमारे पाठ के आधार पर, दोनों के आधार पर दिया गया है. इसके आधार पर इसका भर्ती करना है. ठीक है, वो भी किताब पे नहीं है, फाइल पे लिखकर आपको मुझे भेज देना है. तो अगला देखो, संबंध पहचान कर सही मिलान करें. മാച്ച് ഫോളോയിങ് ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തു നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗവും ഏതാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി എഴുതി എനിക്ക് അയച്ചു തരണം. എല്ലാം എഴുതി അയച്ചു തരാൻ പറയുന്നുണ്ട്. 1-2 പേരെ അയച്ചു തരാറുള്ളൂ. ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് എല്ലാവരും അയച്ചു തരുന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ പറയണത്. ठीक है, रोज़ स्कूल जाना, शादी में भी मोरपाल, मिहिर का मित्र मोरपाल, रविवार की छुट्टी, स्कूल की छुट्टी मिलने पर. दूसरा भाग में यूनिफॉर्म पहनकर आता था, लेखक घर पर खुशी मानता था, मोरपाल को बुरी लगती थी, मिहिर को पसंद नहीं था, रोज़ स्कूल आता था. एक प्रसंग पढ़े और मिहिर और मोरपाल के जीवन अनुभवों के आधार पर टिप्पणी लिखे. जिस स्कूल में बिताए समय को मैं अपने बचपन का सबसे खराब समय समझता करता था, शायद वही मोरपाल के लिए उसके जीवन का सबसे अच्छा समय होता था. ഏത് സമയമാണോ സ്കൂളിൽ ചിലവഴിച്ച സമയങ്ങളിൽ, കുട്ടിക്കാലത്ത് സ്കൂളിൽ ചിലവഴിച്ച സമയങ്ങളിൽ ലേഖകന് ഏറ്റവും മോശമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മോർപാലിന് ഏറ്റവും നല്ല ദിവസങ്ങളുമായിട്ടും തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. इसका व्याख्या करना है आप लोग. पढ़े और डायरी लिखे. अगला तो डायरी लिखने के लिए वो तय करता है कि वो अपनी चिट्ठी सीधे अपने हम नाम डॉक्टर कलाम को दिल्ली जाकर गुद देगा और वो अकेला ही निकल पड़ता है. रास्ते में मुश्किलें हैं, लेकिन कथा के अंत में कलाम को अपनी मंजिल मिलती हैं. फिल्म के अंत में छोटू उर्फ कलाम का सपना साकार होता है. अपनी सफलता की बात वो अपनी डायरी में लिखता है. संभावित डायरी लिखे. കലാമിന് അവൻ്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണോ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചു. ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം അവൻ എഴുതുന്ന ഡയറി, അതാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് എഴുതാനുള്ളത്. ठीक है, अगला कार्यक्रम देखो. हम शब्द सर्वनाम के रूप में जाना जाता है, मगर हम
पूर्व प्रत्यय के रूप में विभिन्न प्रसंगों में विशेष प्रकार का अर्थ पैदा करता है। नीचे दिए आरोप का विश्लेषण करें, हम से जुड़े अन्य പദവും को ढूंढ निकाले और रिक्त സ്ഥാനों की പൂർത്തി करें। ഹം എന്നുള്ളത് സർവനാമമാണ്, ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സർവനാമമാണ്, അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രത്യയങ്ങൾ ചേരുകയാണെങ്കിൽ അർത്ഥം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഹം എന്നുള്ളതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ ശബ്ദങ്ങളാണോ വരുന്നത് അതിന് അങ്ങനെ വരുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണോ അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരും, ഇതെടുത്ത് എഴുതാനാണ് തൊട്ട് താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ആ ഭാഗം ഒന്ന് എഴുതിയാലോ? ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം, എന്തായാലും നിങ്ങളതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ടീക്കേ, ഇതും നിങ്ങൾ എഴുതി കാണിക്കണം. हम अजहर, उसका अर्थ समान असर वाला. हम नाम, समान नाम वाला, वो किताब में दिया गया है. हम सबक, साथ पढ़ने वाला. हम सबक, साथ पढ़ने वाला. हम सफ़र, साथ यात्रा करने वाला. हम सफ़र, കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളെന്നർത്ഥം. हम वतन, समान देश का निवासी. हम राह, साथ चलने वाला, ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾ. हम उम्र, समान उम्र वाला, ഒരേ പ്രായത്തിലുള്ളവർ. हम पेश, समान पेश करने वाला, ഒരേ തരത്തിലുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നവർ. ठीक है, ये सब तो लिखना है. अगला देखो, वो अपनी चिट्ठी कलाम को दिल्ली जाकर गुद देगा. लूसी मैडम वादा करती हैं कि वे उसे अपने साथ दिल्ली लेकर जाएंगी. രേഖാങ്കി शब्द पर ध्यान दे. चर्चा करें, ചർച്ചയില്ല, ചർച്ച करें എന്നുള്ളത് വിട്ട് वो अब तो फाइल पे लिखना है. ठीक है, चर्चा ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ चर्चा करना है तो आप जरूर मुझसे चर्चा करना है. रेखांकित शब्द क्रिया के किस समय के होने की सूचना देता है. किस समय की, वो तो भविष्य काल है. ठीक है, इन वाक्यों में क्रिया की अन्य किन शब्द से होगा. एगा, एगी, होगा, होगी, ऐसा ऐसा देते हैं. ये तो भविष्य काल है. ठीक है, ऐसे हमारा पाठ बुक में जो जो दिया है वो सब तो लिखना है. बाद में भविष्य काल आने वाले एक पार्ट भी है, उसमें कुछ व्याकरण भी है. एक साथ वो व्याकरण में आपको और एक कक्षा जरूर दूंगा. ठीक है, अगला, मैं स्कूल जाने में रोया करता. पानी भर जाने से छुट्टी हो जाया करती. क्रिया रूपों की विशेषता पर चर्चा करें. यहाँ भी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, तो चर्चा करना है तो आप तो मुझसे बुलाकर चर्चा करना है. ठीक है, रेखांकित क्रिया रूपों से क्रिया के होने से संबंधित कौन सा आशय मिलता है. इस प्रकार के अन्य वाक्य चुनकर लिखे. ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇതുപോലെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പദങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതുക എന്നുള്ളത്. ये तो वाज्य है. अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस, पासिव वॉइस कहते हैं. उसी प्रकार हिंदी में 3 प्रकार के वाज्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य. ठीक है, इस साल हमें तो केवल कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य पढ़ना है, भाववाच्य आपको नहीं है. ठीक है, ये दोनों मैं एक साथ आपको पढ़ाएंगे. लेकिन अभी आप लोग ऐसा करना है कि केवल अपने पाठ भाग में जितना ऐसा कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दिया है वो सब अब तो लिखना है, किताब देखकर लिखना है. अभी तो लेखक के बारे में. मिहिर पांडे, जन्म 2 सितंबर 1985, उदयपुर. आपका बचपन बनस्थली विद्यापीठ में बीता. आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से അദ്ദേഹം ഡൽഹി വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന്, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് MA, MPhil, PhD ആദി की ഉപാധിയാ ലി. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം MA, MPhil അതുപോലെ PhD എന്നീ ഡിഗ്രികൾ നേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. आप लोकप्रिय सिनेമയ്ക്ക് അധ്യേതാവും. അദ്ദേഹം ലോകപ്രിയമായിട്ടുള്ള സിനിമകളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. आपने नवभारत टाइम्स, तहलका और कथादेश के लिए हिंदी सिनेमा पर कॉलम लिखे. അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന ടൈംസ്, തഹൽക്ക, കഥാദേശ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമകൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകം കോളം എഴുതിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. സിനിമയ്ക്ക് മുഖവര എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. കൈ പത്രികാവും മേ ആപ്കെ ലേഖ് ഔർ നിബന്ധ പ്രകാശിത്. ഒരുപാട് മാഗസിനുകളിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എസ്സേ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഉപന്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. आप सिनेमा पर आवारा हूँ ब्लॉग का संचालन करते हैं. അദ്ദേഹം സിനിമയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ബ്ലോഗ് പോലും നടത്തുന്നുണ്ട്. इतना केवल लेख के बारे में. तो पाठ भाग केवल इतना है. मुझे ऐसा भरोसा है कि अगला कक्षा शुरू करने के पहले सब ठीक तरह से अब तो लिखकर मुझे भेज देंगे. ऐसा भरोसा करके आज की कक्षा खत्म कर रहा हूँ. ठीक है, तो अच्छा, धन्यवाद सबको और अच्छे दिन की शुभकामनाएं. बढ़िया, बाद में मिलेंगे.